So maybe long back, like 22 years back, I was there on the other side of the table and sitting and listening to few eminent speakers and resonate back of what I will be, how I will be in my future, what will be the things which I will be doing. Okay, and whenever I go somewhere, I just try the best examination concept because though we are in a situation where the entire education system is bounded in that way. எத்தனை 3 மணி நேரத்தில் படிக்கிறது இத்தனை மணி நேரம், ஆனால் எழுதுறது 3 மணி நேரம். ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள்? ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தா என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸாமினேஷனில்? எக்ஸாமினேஷன் போய் கொடுக்கீங்களே, அதில் என்னத்தை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷன். ஓகே, இன்ட்ராக்டிவ்னு என்னது? நான் மட்டும் பேச போகிறது இல்லை, பிகாஸ் பயான் எல்லாமே நிறைய கேட்டிருப்போம். ஸோ கேட்டுகிட்டே இருந்தால் அதுக்கப்புறம் 11-11:30 மணி நார்மலாக நம்மளுக்கு வேறு வேலைகள் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஐ வில் பி வெரி குவிக், கிறிஸ்ப், கிளியர் வித் சம் ஆஃப் தி திங்ஸ் which I am going to do. ஸோ இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும். I want you all to give some answers. I want you all to interact with me and be interactive in the session. Okay, so few things before we get started. Some of the things which you follow as a what you call as the body language. Okay, so the universal body language says that whenever you are folding your hands, you are no more listening to people. So I would request everyone to unfold their hands. Okay, super good. சொல்லுங்க. ஸோ நான் என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா, என்ன கேட்டது, என்னத்தை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த 3 மணி நேரத்தில்? எஸ், how much information a person can retain. How much an information can person retain? Your good name, brother? Fahim. Fahim. Can we have a slight applause for Fahim? How much information we can retain? Okay, good, fine, great, super. So என்ன பண்றாங்க? So how do you know what you're retaining? Memory. Exactly. Yes or no? Memory. And we are living in an era where there have been people with individual capability of doing many things. Individual capability of doing many things, and we are not allowed to do that thing, or at times we are holding ourselves back. Okay, so that's where my focus of the day would be on the 3 topics which I'm going to make within 30 minutes of the time which is going to be. First and foremost, I'm going to touch upon self-confidence. Self-confidence within all us, okay, the students community over here. The second thing which I'm going to touch upon is how do you manage your stress management, right? And we will think about stress வந்து நல்லது இல்லையா அப்படிங்கிறதும் நம்ம அங்கே கொஞ்சம் நேரம் we will have a small discussion over that. And the third and important thing is that how to strategically or systematically manage your time. I will be giving you a quick tool to use it. Okay, can I have yes coming up on? Yes, or loud yes, கொஞ்சம் energy. Yes, good, great. ஸோ இப்போ இதில் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ்? தன்னம்பிக்கை, ரைட்டா? ஸோ தன்னம்பிக்கை எப்படி உண்டாகுது? தான் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சா உண்டாகும், ரைட்டா? எஸ் சொல்லணும். ஸோ லெட் அஸ் புட் இட் இன்டு அ டெஸ்ட். குயிக்காக ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிடும். எனக்கு 2 பேர் வேணும் இந்த க்ரௌட்லேருந்து. ஐ வாண்ட் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபைன், நீங்கள் ஒரு ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. ஸோ லெட்ஸ் கம். எஸ், கேன் யூ ஹேவ் தட் பிரதர் ஆல்சோ கம்மிங்? வாங்க இந்த செய்வோம். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட், யுவர் குட் நேம் பிரதர்? Rehan and Fahim, can we have a small applause for them? See, first and foremost thing which Yunus Bhai said, right? உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுட்டு ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்தீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் which we need to understand in our generation is start taking initiative. எப்போனா உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கோ, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கோ, உடனே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு முன்னாடி வாங்க. ஏன்னா நீங்கள் வரல அப்படின்னா இன்னொரு ஆள் அதை தட்டிட்டு போயிடுவாங்க, கரெக்டாக? ஸோ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தேவை வந்து you have to take initiative. Okay, so இவங்களுக்கு நான் கேட்க போகிற கொஸ்டின் என்னன்னா, ஒரு நிமிஷம் டயத்தில் நீங்கள் எத்தனை ஜம்ப் பண்ண முடியும்? Just numbers. How many jump you can do in 1 minute? Sure. No. Give me a number. What do you think? Jump ன்னு சொன்னது எத்தனை வருது? 40, 50? 50. Okay, super. Brother, your name? Sayyid. You are going to look him. How many jumps he is going to make? உங்கள் பேருமா? Ashraf. You're going to see him how many jumps he's going to do. You want to remove the spectacles? No. It's okay, right? So I'm going to keep the timer for you all. Can I have someone who can keep the time? Fahim, right? Fahim has said he will do 50, and Rehan has said he will also do 50. Okay.
put your energy, full energy, and see how much you can do. Okay, சின்ன சின்ன ஜம்ப் பண்ணுங்க, ரொம்ப பெருசுல ஜம்ப் பண்ண வேணாம். ஓகே, சின்ன சின்ன ஜம்ப், how much possible you can do with your energy level. Okay, can you start the time? The time starts now. Cheer them up. They are doing very nice. Right, good, super. யார் ஜெயிக்கான்னு பார்க்கணும் எனக்கு. Done. How much? 99. 134. Can you have a round of applause? He did 99 and he did 134. How much they said? 50. என்ன சொன்னது? 50 தான் பண்ண முடியும்னாங்க, கரெக்டா? ஓகே, ஆனால் எத்தனை பண்ணாங்க? 99 and he did 134. அண்ட் நம்ம பார்த்தோம், வித்தவுட் ஸ்ட்ரெஸ், இந்த இது ஃப்ளோருக்கும் வலிக்காம அவங்களுக்கும் வலிக்காம ஜம்ப் பண்ணாங்க. ஓகே, அப்படி பண்ணும்போது எத்தனை பண்ணியிருக்காங்க பிரதர்ஸ்? மோர் தென் வாட் தே தாட். நாட் 10%, not 20%, but 100% increase in what their target was. Okay, can I have a round of applause? Thank you very much. Please back. Thank you very much. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, உங்க அப்பா, உங்க பேரண்ட்ஸ், ரைட், உங்க கார்டியன்ஸ், உங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, படிச்சிட்டியா, இன்னும் படின்பாங்க. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஐயோ படிச்சு முடிச்சிட்டேன் போதும் அப்படிமா. கரெக்டா இல்லையா? ரைட், நம்ம என்ன நினைப்போம்னா 50% பாஸ் மார்க்கு, 35% or 40% பாஸ் மார்க், எனக்கு 50% மார்க் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு. இதில் என்ன பியூட்டி அப்படின்னா, நம்மளுக்கே நம்மளோட கெப்பாசிட்டி தெரியல. என்ன செய்யல? தெரியல. எப்போ நம்மளுக்கு வந்து தன்னம்பிக்கை வரும்? தன்னை பற்றி தெரிஞ்சாதான் தன்னம்பிக்கை வரும். என்ன வரும்? கரெக்டா இல்லையா? செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கொண்டு வரணும், நான் தன்னம்பிக்கை, நான் போய் நின்று எல்லாத்தையும் பேசணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ வரைக்கும் நீங்கள் உங்களை தெரிஞ்சுக்கிட மாட்டீங்களோ, உங்களை பற்றி உங்களோட கெப்பாசிட்டி எல்லாம் தெரிஞ்சிக்க மாட்டீங்களோ, அப்போ வரைக்கும் உங்கள் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நீங்கள் கூட்ட முடியாது. ஓகே, ஸோ லாங் பேக் நம்ம காலேஜ் டேஸில், ஆஸ் ஐ செட், ஐ வில் ரிலேட் இட் பேக் டு வென் ஐ வாஸ் இன் காலேஜ், ரைட். ஒரு எக்ஸ்டெம்போர் காம்படிஷன் பேச சொன்னால் கூட போக மாட்டேன், ஒரு டிபேட் பேச சொன்னால் கூட போக மாட்டேன். ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் 9th ஸ்டாண்டர்டில் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. எக்ஸ்டெம்போர் காம்படிஷன்னா ஒரு டாபிக் கொடுப்பாங்க, அண்ட் யூ வாண்ட் டு ஸ்பீக் இமீடியட்லி. எக்ஸ்டெம்போர் இம்ப்ராப்ஷுவாக பேசணும், உடனே பேசணும். ஓகே, எங்களோட மிஸ், பிகாஸ் ஷீ நியூ that I have that capacity. She knew that I have that capacity. She gave the name. Okay, and first வந்து அன்றைக்கி ஒரு நாள் லீவ் போட்டுறான்னு நினச்சேன், பட் பேரண்ட் விடலை, போயிட்டேன், ஸ்கூல் போயிட்டேன். அந்த when the competition was going in, I just ran to the 3rd floor or 4th floor. பயந்துடுச்சு. வந்து ஃபிசிக்ஸ் இதில் போயிட்டு லேபில் போயிட்டு பாட்டில் ஃபிசிக்ஸுக்குள்ளே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ someone said my name was called, Syed Kabir next, and one of my very, someone is calling your name in the competition, why are you not going? And I was terrified to stand in front of people. Alhamdulillah, with God's, Allah subhanahu wa ta'ala's grace, that now if you give me 1,000 people also sitting over there, I can just speak hours together. And literally, Yunus bhai have to get up and say, Kabir, unga time mudinju pochu. So how did that happen? One fine day when I got into understanding, or mentor வந்து உன்கிட்ட இருக்கிற இந்த விஷயம் உன்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ல போக தான், நம்மள்ட்ட இருக்கிற கெப்பாசிட்டி சொல்ல போக தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ யுவர் பெஸ்ட் மென்டர்ஸ் could be your parents, your teachers, your guardians who are taking care of you. You don't know your capacity. And if you want, I will just write and give it to you all. ஒரு ப்ராசஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் தர்ற ரிசல்ட் இன்னும் நம்மளுக்கு தெரியல. சிம்பிள், இங்கே வந்து பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி தான். அது மாதிரி நிறைய இருக்குது. There are many activity which I can do and demonstrate பண்ணி காமிக்க முடியும். இங்கே நம்ம கெப்பாசிட்டி வந்து இட்ஸ் மோர் தென் வாட் we think. Everything is in your mind. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இடமே நம்மளோட தாட் பேட்டர்ன், நம்மளோட மைண்ட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். உங்களோட தன்னம்பிக்கையை நீங்கள் கூட்டணும் அப்படின்னா தன்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, there are many methods to it. As the time is very less, you are now going to the method of understanding the self-confidence. Okay, self-confidence வந்து உங்களை பற்றி ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். என்னால் எழுத முடியும், என்னால் விஷயம் பண்ண முடியும். ஓகே, so that is very much important in your self-confidence. When you improve the self-confidence in you, உங்களை self-confidence கூடும் போது delivery will be different level, right? So though we don't love examinations, but it's not that everyone is getting poor scores, right? ஒரு சில சப்ஜெக்டில் நல்ல ஸ்கோர் கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? ஸோ எந்த சப்ஜெக்டில் நல்ல ஸ்கோர் கிடைக்கோ அதை பற்றி யோசனை பண்ணி பாருங்கள். அங்கே ஐதர் யூ ஹவ் லவ் தி ப்ரொஃபஸர், லைக் த வே ஆஃப் டூயிங் இட். ஓகே, அந்த இது பிடிச்சிருந்ததுனால உங்களோட அப்ரோச், உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் would be higher. Your confidence level would be higher. Okay, that's what we need to understand. First,
Go back, reflect on yourself. What are you capable of? Ask your parents, ask your guardians, how much I can do. Stretch that thing. Yes, can I have a yes? Yes. Good. So whatever you have thought, you can get. Now வந்து 50% மார்க் எனக்கு போதுனா இல்ல. You can get 85 above, 90 above in your scores. Okay? The focus should be there. Okay? Examination உள்ளக்க நம்ம எழுதும் போது நம்மளோட மைண்ட் வந்து calm and composed இருக்கணும். The stress level should be very much minimal. So if I ask you a question, stress நல்லதா கெட்டதா? நீங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றீங்க? Stress நல்லதா கெட்டதா? Both. Okay. When it is good, when it is bad. Too much stress can, make you bad. Some level of stress is needed. Okay. So for example, let us consider as ஒரு இது எடுத்துவோம், கிராஃப் எடுத்துவோம். Your stress level. Okay. Your productivity level on the x-axis. ஒரு x-axis, y-axis, x-axisல வந்து உங்களோட productivity level. This is the stress level. So we call it as inverted U. What we call it as? Inverted U. When the stress is very less, you will not do anything. So stress is a stimuli which makes you to do something. So stress இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். ஓகே, அப்படியே படுத்திருந்தா சாப்பாடு கொண்டு வந்து உமா வச்சுருவாங்க, வாப்பா செஞ்சிருவாங்க. ஓகே, எல்லா இருந்தால் நம்ம பெட்ல இருந்து எந்திக்கவே மாட்டோம், ரைட்? அண்ட் தென் வில் பி க்ளூ டு என்னது இப்போ பப்ஜியை மாற்றியே கொடுத்துருக்காங்க, வேற கேமாக கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்டா? ஏதோ ஒரு கேம் பேர் சொன்னாங்க, அந்த கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கோம், ரைட்? ஸோ வில் பி தேர் இன் தட் பிளேஸ். And in today's era, Swiggy, Zepto, Zomato, கீழே போய் பொருள் கூட வாங்க தேவையில்லை, Zeptoல, right? There were a few jokes which was cracked. Like now, someone was doing some order on the Swiggy, and husband came and asked, "What is it?" She said, "அத்தை வந்து சுடுதண்ணி கேட்டாங்க, அதான் ஸ்விக்கியில் பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஆர்டர் பண்ண முடியுமா?" So that is the era which we are living, right? So we need to make sure that we take that effort. Okay. So when I say your productivity and your stress level. So if you have least stress, your productivity will be low. ஒரு லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது உங்கள் ப்ரொடக்டிவ் லெவல் ஹையாக இருக்கும், அதை மெயின்டைன் பண்ணிடுவீங்க. ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் அட் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், அண்ட் தட் இஸ் வெரி மச் நீடட். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எல்லாமே படிச்சிட்டீங்க, எல்லாமே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க, டு யுவர் 100% யூ ஹவ் கிவன். ஓகே, எக்ஸாமினேஷன் ஹால் உள்ள என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரு சில ஆன்சர் ஞாபகம் வராது. ஆயிருக்கா அதே மாதிரி? நம்ம நல்லா படிச்சிருப்போம், அந்த ஆன்சர் ஞாபகம் வராது, ரைட்டா? அந்த நேரத்தில் என்ன செய்றீங்க நீங்கள்? You want to recall what you do at that point of time. எக்ஸாக்டாக அங்கே என்ன ஆகுவீங்க? ஒரு பேனிக் ஆகுமா? யாரும் அப்படி போகணுமா? டென்ஷன் ஆகுமா? டாபிக் வச்சு ஓன் கதை எழுதுறீங்களாங்க? ஓகே, சூப்பர். ஸோ அதே மாதிரி ஓன் கதை எழுதாதீங்க. பிகாஸ் ப்ராப்பர் மார்க்கிங் வந்து சிஸ்டம் எப்படி போகும் அப்படின்னா, the keywords has to be there. Okay, so keywords has to be there at least. ஸோ சில நேரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட லெவலாக சொல்கிறேன், நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி நம்ம அந்த தெரிஞ்ச ஆன்சரை கூட மறந்துடுவோம். அந்த தெரிஞ்ச ஆன்சரை மறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் தட் தி என்டையர் 1 hour 1.5 hour we are in a stressful moment. பால்பிட்டேஷன் ஆகும், வேத்துக்கிட்டே இருக்கும், எந்த ஆன்சரையுமே கரெக்டாக எழுத முடியாது. அதேமாதிரி சில நேரம் ஆகும். ஓகே, ஸோ டு கிவ் எ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் தட். ஓகே, அதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதுக்கு, நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு வச்சுருக்கீங்க. ஓகே, ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட சும்மா போய் சாப்பிட போகிறீங்க, ஏதாவது செய்ய போகிறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெஸ் போடணும்னு ஒரு ஆசை. என்ன ஆசை? இந்த ட்ரெஸ்ஸை நம்ம இந்த டிஷர்ட், இந்த ஜீன்ஸ் போட்டு போகணும்னு ஆசை. ஆனால் லேட் ஆகிட்டீங்க, என்னாயிட்டு? டைம் லேட் ஆகிட்டு, ஏதோ வேலை செஞ்சுருக்கீங்க, டைம் லேட் ஆகிட்டு, ஒரு அவசரத்தில் ஒரு பதட்டத்தில் போய் நீங்கள் உங்கள் வார்ட்ரோபை திறக்கீங்க, பீரோவில் போய் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸு தேடுறீங்க. ஹேஸ் இட் ஹேப்பன் தட் ஒரு பதட்டத்தில் தேடும்போது நம்மளுக்கு ட்ரெஸ்ஸு கிடைக்காது. அதுக்கு அம்மாட்ட சொல்லுவாங்க, அந்த ட்ரெஸ் எங்கேம்மா வச்சு சொல்லுமா அப்படின்னு சத்தம் போடுவோம், கரெக்டாக? அவங்க வருவாங்க, 2 செகண்ட் அப்படி எடுத்து இப்படி கொடுப்பாங்க, இந்தாப்பா புடிடா அப்படின்னு. நடக்கலையா? எல்லாருக்கும் நம்ம அப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், என் பையன் நம்ம சொல்லுவான், தட் இஸ் கால் மாம் பவர். என்ன சொல்லுவான்? அம்மாவோட பவர் அதான் அம்மா. அதுக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட்டே ஒன்றை கேட்டுருவேன், தேடவே மாட்டான். என்ன சொல்லுவான்? தேடவே மாட்டான், நேராகவே அம்மா எடுத்து வச்சிருமா அப்படிமா. பட் இட்ஸ் நாட் தேட். ஆக்சுவலி என்ன ஆகுனா, நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், நம்ம எப்போ ஸ்ட்ரெஸ் கூட இருக்கணும், நம்ம வந்து காம் அண்ட் கம்போஸ்டாக இல்லைன்னா, சர்டன் சொல்யூஷன்ஸ் விச் ஆர் தேர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ, உங்கள் முன்னாடி இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் கூட உங்கள் மைண்ட் எடுத்து கொடுக்காது. எனக்கு செய்யாது, உங்கள் மைண்ட் வந்து அதை எடுத்து கொடுக்காது. அதனால தான் நம்மளுக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸு தெரியல. இல்லைன்னா அது அந்த இடத்துல தான் இருந்துச்சு. என்னன்னா லேட் ஆயிரும், ஃப்ரெண்டு கீழே வந்து ஹார்ன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான், நான் போகணும் அப்படிங்கிற பதட்டத்தில் என்ன ஆகுது, முன்னாடி இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ், முன்னாடி இருக்கிற ட்ரெஸ் தெரியல. ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷனில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆன்சர் ஞாபகம் வரல அப்படின்னா, ஐ வில் கிவ் யூ அ பியூட்டிஃபுல் டெக்னிக் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். என்ன டெக்னிக்? மைண்ட்ஃபுல்னஸ். ஓகே, மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இஸ் அ டெக்னிக் விச் யூ கேன் டூ இன்ஸ்டன்ட்லி. இதை நீங்கள் டெய்லி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா பண்ணலாம்.
we can resonate it back with our zikr. நம்ம zikr பண்ணும்போது எப்படி நம்ம மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறோமோ ஒரு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோமோ அந்த ஒரு விஷயம் தான் இருந்தது. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க, உங்கள் உடம்புல அந்த கை எல்லாமே விட்டுருங்க, ஃபோன்ஸ் எல்லாம் உள்ள வச்சுருங்க, ஃப்ரீயாக உட்காருங்க. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். குயிக்காக லேர்ன் பண்ணுவோம். 1-2 minutes is what it is going to take. Okay, it's a kind of a state where you see your breathings. உங்களோட zikr பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படி ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டாக இருக்கணுமோ, எப்படி ஒரு உங்களோட விஷயத்தை நீங்கள் ஆர்டிகுலேட் பண்ணணுமோ அந்த எக்ஸாம் சென்டரில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் ஞாபகம் வரல, படித்தது படிக்காமல் இருந்தால் கூட இருக்கலாம், காலேஜில் லெக்சரர் எடுக்கும் போதாச்சும் அது ஞாபகம் இருந்திருக்கும், அதை ரீகலெக்ட் பண்ணதுக்கு. See, brain is a beautiful, what we call it has compartments. Okay, so அந்த இதுலேருந்து எடுத்து கொடுக்கணும். லைப்ரரி மாதிரி நினச்சிருங்க, ஒரு புக் அங்கே இருக்குது, அங்கேருந்து எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா you have to be really really smart enough to tame that memory part and subconscious part of it. Okay, so அந்த அடிப்படையில் இந்த இது வந்து இதுவும். ஸோ நல்லா ப்ரீத் இன் பண்ணுங்க, ப்ரீத் அவுட், ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட். ஓகே, 5 things which you see in front of you. 5 விஷயம் எது நீங்கள் பார்த்தீங்களோ அதை நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. It could be fan, it could be me standing in front of you, podium. 5 things which you can see. Just focus that. Keep breathing. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 4 things which you can feel. How you are sitting. The sitting position, your leg position, உங்கள் காலு கீழே இருக்கிறது, உங்கள் பேக் ரெஸ்ட், ஹேண்ட் ரெஸ்ட். ஓகே ஓகே, ஸ்லோலி க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ், ஸ்லோலி க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ், ஸ்லோலி க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். 3 things which you can hear. One could be my noise, the road, traffic, fan. Focus on those things. Focus on those things. Okay, keep breathing. Keep breathing. Take deep breath, breathe out. நல்லா மூச்சு உள்ள எடுத்து மூச்சு எடுங்க. ரெண்டு smell which you can smell right now. ரெண்டு ஸ்மெல் விச் யூ கேன் ஸ்மெல் ரைட் நவ். ஒரு அத்தரோட ஸ்மெல் இருக்கலாம், இந்த ஆம்பியன்ஸோட ஸ்மெல் இருக்கலாம், எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்கலாம். ஓகே, கீப் பிரீதிங் அண்ட் நவ் யூ ஆர் டேஸ்டிங் ஒன் டேஸ்ட் விச் யூ லைக் த மோஸ்ட். உங்களோட ஃப்ரூட்டாக இருக்கலாம், மேங்கோ, வாட் எவர் ஃப்ரூட்ஸ் யூ லைக், த டேஸ்ட் இஸ் ஜென்ரேட்டட் இன் யுவர் டேஸ்ட் பட்ஸ். யூ கேன் ஃபீல் தட் திங். ஸ்லோலி ஓப்பன் யுவர் ஐஸ், ஸ்லோலி ஓப்பன் யுவர் ஐஸ், ஸ்லோலி ஓப்பன் யுவர் ஐஸ். ஓகே, ஸோ இந்த விஷயம் நீங்கள் பண்ணும் போது வேற ஏதாச்சும் ஒரு தாட் வந்துச்சு அவங்க மைண்ட் உள்ள வரல. ஸோ திஸ் இஸ் டு பிரிங் யூ பேக் டு த மூமெண்ட். வென் எவர் யுவர் மைண்ட் இஸ் நாட் காம் அண்ட் கம்போஸ், யூ ஹாவ் டூ மெனி தாட்ஸ். நிறைய இது இருக்கும். இந்த ஆன்சர் இங்கே இருக்குமா, இந்த ஆன்சர் அங்கே இருக்குமா, அந்த ஆன்சர் இங்கே இருக்குமா, இந்த ஆன்சர் இங்கே இருக்குமா, இந்த சாப்டரா அந்த சாப்டரா, இதான் நாங்கள் பாட்டில் ஓடிட்டே இருக்கும், அடிச்சுக்கிட்டு தூக்கிட்டே இருக்கும் தாட்ஸ். ஓகே, ஹியூமன் மைண்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் தாட்ஸ். கடற்கடன்னு தாட் போகும்போது அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். அது என்ன பண்ணணும்? ஸ்டாப் ஆர் பாஸ். As soon as you do this thing for 2 minutes and then come back and say, this is the question, I want the answer. மைண்டை மட்டும் சொன்னால் போதும், அது பாட்டில் வரும். அல்லாவோட இறைவனுடைய எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து தாட் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே மெமரியில் எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கோம். பிஸ்மில்லாஹி தவக்கல்து அல்லாஹ்ன்ட்டு அந்த நேரத்தில் அவுஸு பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம் ஓடி 2வது பிஸ்மில்லாஹ் நீங்கள் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்கள் ஆன்சர் ஈஸியாக வரும். ட்ரை இட் அண்ட் யூ வில் அக்செப்ட் இட். ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து இந்த ஒரு இது இருந்துக்கலாம். Finally, coming to how to strategize your time. Okay, how to strategize your time. How to strategize your time. Okay, the technique name is called as Pomodoro technique. What is called as Pomodoro? See, I work on the mindset of the people. I work on the neurons of how it works and other things. Okay, so memorize பண்றதுக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ்வோட மகாபெரும் கிருபையால குர்ஆன்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க, குர்ஆனை மெமரைஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் கொடுத்தாங்க. இவ்வளோ பெரிய புக்கு இது வரைக்கும் யாரும் ஃபுல் புக்கை வந்து மெமரைஸ் பண்ண முடியல. அது அல்ஹம்துலில்லாஹ் குர்ஆனை தான் நம்ம பண்ண முடியும், ஹிஃப்ஸ் ஆக முடியும், ஹாஃபிஸ் ஆக முடியும். ரைட்டாக வேறு எந்த புக்குமே அவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து பை ஹார்ட்டாக வேர்டு பை வேர்டு வந்து எந்த புக்குமே பண்ண முடியாது. இன்றைக்கி அல்லா தஆலா அவனோட வந்து அந்த விஷயத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கான். ரைட்டா, ஸோ த மெமரி விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. ஸோ அந்த மெமரி வந்து எங்கே ஆகுது அப்படின்னா த நியூரான்ஸ் விச் இஸ் கிரியேட்டிங் தோஸ் திங்ஸ். ரைட், ஸோ பிரெயினில் இருக்கிற நியூரான்ஸோட டெண்டன்சி, பிரெயினோட டெண்டன்சி என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இட் கேன் ஃபோக்கஸ் ஃபார் ஜஸ்ட் மேக்ஸிமம் 35 to 40 minutes. அண்ட் தட் இஸ் வேர் the periods. உங்களுக்கு காலேஜில் பீரியட், உங்களுக்கு ஸ்கூலில் பீரியட்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 to 45 minutes இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வேறு பீரியட் போயிடும். ஓகே, ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டைம். ஸோ Pomodoro technique is derived for and it's a very good tool for students. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்கள் எக்ஸாம் ஹாலிடேஸில் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னா Pomodoro technique அப்படின்னு சொல்லுவோம். Pomodoro technique சொல்கிறேன், நல்லா புரிஞ்சுடுங்க. 25 minutes of focused task oriented work, 5 minutes of break, 25 minutes of again the work, 5 minutes of break, 25 minutes of work, 5 minutes break, 4th 25 minutes ka appuram 15 minutes break. How many minutes break? This is the strategy of Pomodoro technique.
So when you complete this 425 minutes with 3 5 minutes break and 15 minutes break, it is called as one Pomodoro. It is called as one Pomodoro. ஸோ நீங்கள் 25 மினிட்ஸாக ஃபோக்கஸ்டாக ஸ்டடி பண்ணணும். அந்த ஸ்டடி பண்ணுற நேரத்தில் உங்கள் ஃபோனுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட். இப்போ வந்து சில பேர் ஃபோனில் தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாங்க. எஸ் ஆர் நோ, எவ்ரி திங் இஸ் சென்ட் த்ரூ ஃபோன். ஓகே, இன் தேட் கேஸ் யூ கேன் யூஸ் யர் ஃபோன்ஸ். பட் உங்களோட அதர் திங்ஸ் லைக் இன்ஸ்டா, எஃபி, எஃபி எதுவுமே போகாமல் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் தேட் திங். 25 மினிட்ஸ் கரெக்டாக டைமர் கூட வச்சுருங்க. ஆனதுக்கப்புறம் whatever peak level you are in, don't worry about it. Okay, close that thing, take a small walk, go to kitchen or somewhere, get a glass of water, drink a glass of water, physical thing. Okay, breathe slightly and do something else. Come back within 5 minutes, not more than that. Again, focus on where you left and started it. You will see that the result of that is exponential. பிகாஸ் அங்கே ரிசல்ட் வந்து என்ன வரும்னா, நீங்கள் வந்து 5 மணி நேரம் உட்காந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் படிச்சிங்களோ அது ஞாபகம் வராது. பட் இந்த டெக்னிக் பண்ணும்போது ரீடென்ஷன் ஆஃப் யுவர் மைண்ட், ரீடென்ஷன் ஆஃப் த திங்ஸ் இஸ் வெரி நைஸ். பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே ஆஸ் வி ஸ்டார்டட் ஐ செட் எக்ஸாமினேஷன் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அந்த வருஷம் ஃபுல் படிச்சது 3 மணி நேரத்தில் நம்மளுக்கு போய் நம்ம மெமரியை தான் டெஸ்ட் பண்ணுறோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. திறமையை பார்த்தா நம்மளுக்கு நிறைய திறமைகள் இருக்கும். ஓகே, இஃப் யூ see our talents will be exponential. அது பார்க்க மாட்டாங்க. பட் we can't change the entire pattern of the education system, right? So and the memory பார்க்கறதுனால அந்த 25 minutes 5 minutes break. Okay, in that 5 minutes break, if you want you can just scroll 1 or 2 minutes or something like that. Okay, but then don't go into mobile, I would say that. Okay, for the next maybe 1 month, whatever your examination periods are there, focus என்ன செய்யணும்னா அந்த detach பண்ணி வச்சிரணும். மொபைல்ல எல்லாத்தையும் digital detach. Okay, முடிஞ்சா very good. Okay, not then have a strategical time for you. இந்த ஒரு மணி நேரம் நான் பார்ப்பேன் ஃபோனை, அவ்வளோதான், அதுக்கப்புறம் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு. ஓகே, இட்ஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ அந்த போமோடோரோ டெக்னிக் வந்து என்ன எஃபிஷியன்சி ஆகும் அப்படின்னா, the retention of this thing that there will be some students who will start இல்லை கபீர் சார், நான் வந்து ஒரு 9 மணி 10 மணிக்கு இஷானா தொழுதுட்டு உட்காந்து காலையில் வரைக்கும் நான் படிச்சிருவேன், போய் எக்ஸாமினேஷன் எழுதிட்டு வருவேன் அப்படின்னு. பட் how many of you have done it? If you have seen that the retention of whatever you have learned the entire night, பார்க்கறதுக்கு தோணும், ஃபுல் நைட் உட்காந்து படிச்சேன் பாரு, பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனால் மைண்ட் அதை வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாது. ஆனால் 25 நிமிஷமாக நீங்கள் படிக்கும் போது மைண்ட் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு அதை கேப்சர் பண்ணும். retention will be for a longer time. Okay, so that is the time management tool which I want to give. So what are the 3 things which I have given? First என்ன செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், தன்னம்பிக்கைக்கு என்ன செய்யணும்னா உங்கள் கெப்பாபிலிட்டியே தெரியும், உங்கள் கெப்பாசிட்டி தெரியும். That is where they were doing the jumping and other things. Okay, yes or no? So that is first one. Second one, what was that? Stress management. அதில் என்ன சொன்னோம்? Mindfulness technique. When you are there in the examination hall, for matter whenever study பண்ணும்போது டிஸ்டர்ப் ஆகுது, ஏதாச்சும் ஒன்று வருதுன்னா உடனே அது 2 செகண்டில் பண்ணி முடிச்சிடலாம். Third one, time management. What is the name of that technique? Pomodoro technique. Okay, good, makes sense. So before I close this thing, one important thing which I just wanted to make over here, being the brothers of Islam and other things, discipline is very very important in our spiritual and worldly things. Okay, so that is what I was discussing with Mubin also when we were speaking about it. One thing which one of the I am a professor at UNM and I like that thing. Whenever I go, I share that thing. So இதுல என்னன்னா, வலி இருக்க போகுது சார், pain is going to be there. Pain is going to be there. You have to decide which pain you are going to take. Okay, எந்த வலி நம்ம ஏத்துக்கிறோம்ங்கிறது. So you decide if you want to have the pain of regret or pain of discipline. Okay, so discipline ஒழுக்கமா இருக்கிறதுக்கும் வலி இருக்கு, அதே நேரம் ஐயோ இப்படி பண்ணிருக்கலாமா அப்படி பண்ணிருக்கலாமான்னு வலி தான். ஸோ இந்த வழியில எந்த வழி நீங்க தேர்ந்தெடுக்கீங்கன்றது இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் வில் பி focusing on getting the pain of discipline. And when you are really really disciplined and doing whatever you are doing, alhamdulillah, inshallah, Allah Ta'ala வந்து மாபெரும் கிருபை செஞ்சு உங்கள் எக்ஸாமினேஷன்ஸை ஈஸியாக நீங்கள் முடிக்க முடியும். At the same time, you will be passing with flying colors. Okay, with that dua that may Allah Ta'ala bless you all with very good numbers of scores in your examinations and perform very nicely and be focused on whatever you are doing. Okay, Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.